आज जेहेतु आज विश्व शांति महायज्ञ आरंभ होगा जाऊँगी कलश यात्रा कोण अनुकोण आज्ञा भक्त मैंने आसी पहुँचे आते भरपार भरपूर आप आश्चर्य होगी जो आसी पहुँचे आप जापर आज्ञा सब तो भिड़ रही सहित पुनाहति दिन जो भरपूर कारण यही दाण्ड गोटे आज्ञा बड़ दाण्ड हो महादेव आशीर्वाद किए केमती रही सी तो आप जानते कम टाइम आज एत उन्नति हो पार्टी भुवनेश्वर चर्चा चलती सारा ओडिशा चर्चा चली तो खुशी लगुच आप दूर रोगी जानते आप जापर तो आम टीवी माध्यम आप जापर नियाली निर्वाचन मंडल स्वप्नेश्वर महादेव जो पचारे आप जापर तो खुशी लगे आज्ञा बाबा केमती अच्छा आप भल अच्छा आज यज्ञ आरंभ हो कौन कहना चाहिए यज्ञ आसिले लोक मैंने शांति श्रृंखला यज्ञ दर्शन कर प्रसाद पाई आज्ञा सब भक्त मान आज्ञा ए जगार कौन लोकों पैसा रखा जाए यज्ञ बेले रखा जाए अलग दिन भी रखा जाए लोक मैंने समस्ते श्रद्धार ये जगह को आसते समस्त गोटे भरोसा आमर जहाँ समस्या अच्छे बाबा पाखे पहुँचले पूरण हम से भरोसा नहीं करी से उपकृत हमें से खुशी हुए अनेक दूर रोगी आज्ञा भल हो जाए कौन रोचे से रोग बुढ़ा बयस भी दिन को 30-40 किलोमीटर बाट दैनिक या भीतर परिभ्रमण मुझे निजक थकी क्लांत एपर्यंत अनुभव कर लोक मान देखीदेले मोर क्लांत सब दूर हो जाए मोर अवसाद किसी रुहे लोक देखे प्रसन्न देखे बाबा बहुत सुंदर भाव में मंदिर आयोजन कर बहुत सुंदर भाव में आप गछ लगे मोर गोटे दृढ़ इच्छा शक्ति मत जड़े वृंदावन साधु वृंदावन जावाई परामर्श देले आप वृंदावन चल आमर सब ठाए ठाए भक्त मानक प्रवचन देवे बहुत लोक तार प्रभाव पड़ो मो मुंड को ढोके था मु जो जगह रही गोटे वृंदावन भाया स्थान पसंद आग्रह निजे ये जिते गछ सब देखुच ये गछ सब जड़े लोक मुझे लगे खरा दिने गचर केमी पानी दिया मो खाइबाटा पछे भूली जाए गछ देखे जान ना से कथा बुझीपारे स्नेह पाएनि एमती धारणा ना मु भावे मनुष्यटे जहाँ इच्छा करे गछ आमठू से इच्छा करे गछ सुखी जाइए आंश देले गछर जो अंतर्निहित खुशीटा मो हृदयंगम करे आ गछटा मोर जीवन लोक मान जी श्रद्धा मोर गछ प्रति से श्रद्धा आमती कौन दिन ना क्या गोटे गछ न दबा गछटे न लगे जमीती अन्य मानक परामर्श दिए तुम जी जगह अच्छे जोड़ाए गछ लगा गछर जत्न नियो गछर जदि जत्न नब तुम पिला छुआ मैंने बहुत भले वृक्ष जदि शांति है जगत शांति खाली पिला छुआ न गछ वृक्ष जदि सुस्थ सबल रहिले शांति रहिले जगतवासी शांति रहिले बहुत भल सुंदर भाव में सार कहते जहाँ आप जापर मुख्य आमर कर्तव्य आप गछ सीना काटी गछ लगे तो खुशी लगुच जहाँ जो महान व्यक्ति आ विज्ञ सहित आज कथा हो कथार मने ना विद्या तदात विनय विद्या ही महत्व विद्या आमको शिखौ नर्म विनय किसी शिखेबा आम ओडिया भाषा है शिक्षा ओडिया हूँ परंपरा 12 मासे 13 पर्व जमती थाए सेमती भगवान सेवा लोकर पैसार आवश्यकता पड़े लोक स्वमत से आसती इच्छा अनुसार आसती आनंद आसती खुशी आसती मनोमांसा पूर्ण हुए ये टंकाटे बाबा काठू नि टाटा किए दिखती बिना पैसा बिना पैसा एमती कौट जगह अच्छी जोटि लोक मैंने आसिक भगवान पाखे प्रार्थना करी बाबा सानिध्य नहीं आनंद प्रसाद पाई जीवन उद्धार करती मुझे कौट जगह देखनी।
ଦୁରାରୋଗ ଯୋଉ ରହୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ? ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମୁଁ ଏଠିକି ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ମତେ ଆସେ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ କିଡନୀ ଫେଲୁଅର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ୟାନ୍ସର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ସେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଠାକୁର ମହିମା ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଗଲା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କଦଳଟା ଭୋଗ କରିବେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସୋମଠରେ ଆସନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଗରାଗ କରନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖନ୍ତି ପଦାର୍ଥ ହେଇଯାନ୍ତି ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଠାକୁର ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ ଇଏ ପ୍ରକଟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ତାଙ୍କର କଥା ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ମହିମା ସ୍ଥାନ ଯେ ଏଠି ପାଦ ପକେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର সকଳ ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ବାବା ନିଜ ହାତରେ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗଛ ତ ଆମ ବାବାଙ୍କର ଗଛ ହଉଛି ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଅଛି ଗଛରେ ସେମିତି ଜୀବନ ଅଛି ମୁଁ ଏତିକି ଶୁଣିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଥିଲେ ଏଠି କୋଇଲିଖିଆ କଣ୍ଟାର ବଣ ଥିଲା ଆଉ ଠାକୁର ତଳେ ଥିଲେ ଖାଲି 4 ଖଣ୍ଡ ପଥର ଭିତରେ ଥିଲେ କିଛି ପୂଜା ଭିତରେ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଖାଇବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଅତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ସେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଏଠି ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ହେଇ ଜାଗା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ସୁବିଧା ହେଇ ଯେତେ ଗଛ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନୁହଁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ମାତ୍ର ଇଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାତ୍ର ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଖାଲି ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସନ୍ତିନି ସେ ଗଛ ଲତା ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ରୂପରେ ସେ ଆସିପାରନ୍ତି ଏ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ବିରାଟ ଏକ ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଛି ଇଏ କେବଳ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ବାବାଙ୍କର ମାନେ ଅହେତୁକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଜ ସବୁ ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପରୋପକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତ ହିତ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ରହିକିରି ଏ ସୁନ୍ଦର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନାର ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଏ ମନ୍ଦିରର ସବୁର ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆସି। ଖୁସିର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମହାଆନନ୍ଦର ସୀମା ନଥାଏ ପରମାନନ୍ଦର ସୀମା ନଥାଏ ଏଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏଠି ଏକ ହେଇଯାନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଯଦି ତାରତମ୍ୟ ନଥାଏ ଏଠି ଖୁସି ତ ଖୁସି ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଖୁସି ପାଇଲା ଆଉ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଠି କିଛି ଆନନ୍ଦର 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲାଣି ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠ ଏ ପୀଠରେ ମୋରି ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା 15-16 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇ ଜାଗାଟା ତ ଭଲ ଜାଗାଟିଏ ଆଉ ଲାଗିବ ଭଲ ଭଲ ସଂସ୍ଥା ଭଲ ଜାଗା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଏଇ ଦିନ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା এই ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କରୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ? ହଁ ଏଠି ହାରାହାରି ଭକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ନେଇ 10,000 20,000 ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବାବା ସେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ବାବା ତ ଏଠାକାର ପରିଚାଳକ ଚଳଉଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଚାରିଆଡେ ଗଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଲଗା ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲି ଜାଗା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ମୁଁ ଆସିକିରି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ଇଏ 15-16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ରାଜ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅନେକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ବହୁତ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଫଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି କହିବେ ଏଠିକାର ପରିବେଶ କେମିତି ସବୁ ରହିଛି? ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଆଜି କାଲି ରାତିରେ କୁକୁଡ଼ାରୋପଣ ହେଇଥିବ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହବ ତାପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ଏଠି? 12-13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯଜ୍ଞ କେମିତି ରହିଛି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଭରମାର ଲୋକ କୁଆଡୁ? ବହୁତ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଆସି ନାଉତିରେ ଦିନ ବି ଆସନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନର ଦେବତା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ନା ସେମିତି ଭଗବାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ପାଦ ପଇଲେ ଏଠି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ତା ସହିତ ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ ବା ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ହଉ ଯାଇପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ବିରଳ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଭାଇକି ଏଠି ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆଣିବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ହଂସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଠି ଯୋଉ କଥା କହିଥାଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାବାଙ୍କ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲୁ
ଆଉ ଏତେ ଯୋଉ ରହିଛି କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇଠିକି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ଆଠ ବିରଳ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ମହାରାଜ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଲୁ। ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଦେବତା ସ୍ୱପ୍ନର ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ସେ କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସ୍ନେହ ମମତା ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ପୂରଣ ହେଇପାରେ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପୀଠରେ, ବୁଲିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜିଠୁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ।